Hello, good morning, all of you. So today in this session, first we will discuss all MCQs. In the previous class, we had already discussed a few MCQs, and we will do revision weekly. We will see all the important questions related to unit number 3, show stories, literature. So the MCQs will be from 3 show stories. So you can have sense that how MCQs are going to be asked in the coming exams from literature. Far as unit number 3 is concerned. First few questions from the Verger, then from the financial career, and the third part will be in the boy who broke the bank. St. Peter's Church, located in the Navy Square in London. The name of the Verger was Albert Edward Foreman. These questions we have already discussed, therefore I am going uh, quickly. At what age did the Verger begin working? So the answer is 12. At the age of 12, the butler Albert Edward Foreman had begun working either as a page boy servant, and then he had been appointed to the Saint Peter Church. What did the Verger want to buy while walking in the street? That is cigarette. Wanted to. He was in a distress because of he had no job now. He had left the church. Therefore, he was nervous, uncertain about the future, and therefore, to get relaxation, he wanted something like cigarette. He was not a regular smoker. So, while walking in the street, he wanted cigarette to buy. Then, who were the in the vestry? Right? There were 2 church wardens apart from Verger and Rita. Albert Edward Foreman Verger is the caretaker of the chief servant. Author of the Verger is Somerset Maugham. Somerset Maugham is the author of the Verger. One minute.
Okay, sorry friends. So let us continue. So author is Merced Mom. Verger means caretaker or chief servant. For 16 years he has been working as a verger in the St. Peter Church. Verger works at the church and Verger's gown it is made up of perennial bronze. Vestry is a meeting room next to church and the vicar had come from East End. And weakness that Albert Edward Foreman had was illiteracy. Illiteracy is the weakness, and what new business he set up that was he started new job as a tobacconist. My financial career story second is written by Stephen Leacock. Narrator's painfully embarrassing but nervous experience. It occurs in the financial career and rattles what makes upset, nervous the narrator when he goes into bank. That is all of the above. The clocks, windows at the counter, sight of money, all of the above. Okay? The narrator's salary had been raised to dollars. How much? It is 56. 6. Who was a grave and calm man in the story My Financial Career? So it was manager. Manager was grave, grave means serious. Manager was grave and calm man. The manager looked at narrator and felt that narrator had come from Pinkerton's man, detective agency, or he has secret to reveal. So he had both in his mind. There is both, first two. Then narrator said, I want to deposit. How much? 56. 56. $56. And he want to draw 6 for the present use. So, are you drawing all amount out? Who said this? The clerk said. The clerk said that what are you throwing all amount out? Narrator had written on check 56. He wanted to write 6, but by mistake he wrote down 56. All the clerks had stopped writing to look at the narrator. Is it true? It is true, yes. All clerks working in the bank had stopped writing. They were looking at the narrator. They thought that he is million. The narrator took amount in 50s, 60s, both or none. The answer is both, 50s and 60s. Narrator wanted to open bank account because he was rich, inherited lot of money, or salary had been raised. So answer is his salary had been raised. Therefore he wanted to open an account. Here the narrator keeps his money in cash in his trouser pocket and saving in the shop. Answer is trouser pocket and shop. Sweeper boy, the boy who break मापरे पहुंची गया. Who is the sweeper boy? It is Nathu. It is Nathu. Who is the owner of People Nagar Bank? Owner of the People Nagar Bank is Govind Ram. There are many characters in last short story. The boy who broke the bank. In ઘણા બધા characters. Who is the beggar who has twisted leg in The Boy Who Broke the Bank? The Boy Who Broke the Bank. એમાં beggar કોણ છે? બધાને સરપ્રાઈઝ કરી દીધા. Astonished. Right? He was handicapped. He was unable to walk, but he
started running even at the top speed in the direction of the bank. So કામ એને પણ account હતું. એમાં thousands were in his savings. So the name of that character was Ganpat, the old Ganpat. Very interesting character in the story. Kamal Kishore was the owner of saloon, grocery shop or cloth shop. He was owner of photographic shop. બરાબર? ત્યાં મિસ્ટર ભૂષણ બેઠા હતા. Then Mrs. Bhushan comes. Okay, so Kamal Kishore owns photographic shop and set holidaying in Kashmir. Govind Ram, Seth Govind Ram, the owner of People Nagar Bank, he was enjoying his holidays in Kashmir. And who is the author of the book Who Broke the Bank? The Boy Who Broke the Bank? It is Ruskin Bond, Indian English writer. Ruskin Bond. It is Ruskin Bond. Who is the friend of Mrs. Srivastava in The Boy Who Broke the Bank? Friend is Mrs. Bhushan. Mrs. Bhushan, બરાબર, ત્યાં રામડી ટ્રીમાં બેઠા હતા સમરની હીટથી પ્રોટેક્શન માટે હેન્કરચીફથી પોતાને કવર નાખતા હતા. There they meet, they talk about clothes, shade, texture, design, and then they talk about them. Mr. Bhushan, Mrs. Bhushan. Okay. Hairdresser, barber. Who is the barber in The Boy Who Broke the Bank? It is Deepchand. Deepchand શું કરે છે? કમલ કિશોર જેવા એમને ન્યૂઝ આપે છે કે ભાઈ bank is about to collapse. Deepchand was startled. He was surprised. He shook his hand. અને elderly gentleman કે જેમને વાળ કાપતો હતો એમનું નાકમાં એનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અડી જાય છે અને એનાથી ઇન્જરી થઈ જાય છે. Left ear of right ear of the elderly gentleman. બરાબર. Who has not received last month's salary? Sweeper boy, that is Nathu. બરાબર. તો ઓપ્શનમાંથી Nathu has not received the salary. To whom did Sitaram talk about Nathu? Sitaram કોને ઇન્ફોર્મેશન આપી હતી? મિસિસ શ્રીનિવાસ્તવને. Fourth home, Mrs. Srinivasa. And which shop was just next to photography shop? Toy shop હતી? So that was the barber shop. Whom did Deepchand call a bird? Was Govindram said, the bird has flown. So the bird has flown means Govindram is out of station. He has gone out. Story The Boy Who Broke the Bank is about rumor. It is about canard. CANARD. કોઈ baseless matter હોય, baseless વાત હોય, without reason, without logic, એકદમ false, એને શું કહીએ? canard, rumor. અહીંયા પણ સ્ટોરીમાં એવું બને છે કે ફિલ્ટર કર્યા વગરની બધા take for granted what they listen. બરાબર. એ રીતે ન્યૂઝ જે છે સ્પ્રેડ થઈ જાય છે એન્ટાયર વિલેજમાં અને to fall down the bank. Seth Govindram does not understand the condition of the boy Nathu.
Who was the last to know about the people in the bank going bankrupt? એન્ડમાં નથું ને ખબર પડે છે બરાબર બેંકની એ પોઝિશન અને હોલિગન મીન what does the word hooligan mean? Hooligan means double bankrupt, violent people. એન્ડમાં એવું કહે છે બરાબર પગથિયા સ્ટેપ્સ બેંકના સ્ટેપ્સમાં જે રીતે કાચના ટુકડાઓ પડેલા હોય છે પથ્થરના બધું સ્કેટર્ડ એ જોઈને હોરરમાં પોતાના હાથ ઊંચા કરીને શું કહે છે નથુ હોલિગન સન ઓફ ડોન્કીઝ ટ્રબલ મેકર એક બાજુ સેલરી વધારતા નથી ટાઈમે આપતા નથી અને બીજી બાજુ કામ વધારી દે છે. So these are the few questions. Okay, now I am going to give you one instruction. Carefully listen all of you. અહીંયા આપણે 3 short stories જે છે પૂરી કરીએ છીએ એટલે કે યુનિટ નંબર 3 is completed here. એ સ્ટોરીઝમાંથી કઈ રીતે તમને પ્રશ્નો પૂછાશે એ પણ તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો. યુનિટ નંબર 3 કમ્પ્લીટલી અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ. હવે યુનિટ નંબર 4 જે વોકેબ્યુલરી છે એમાં હું તમને હિન્ટ આપી દઉં કે એમાં જે પીપીટી ઓલરેડી ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં છે હોમોનિમ્સની તે હોમોફોન્સ જે સ્પેશિયલી તમને લિસ્ટ જે હશે અરાઉન્ડ 80 કે મોર દેન 70 વર્ડ્સની પેર છે. તો હવે તમને એક્ઝામમાં એ વસ્તુ કઈ રીતે પૂછાશે હોમોનિમ્સ તો હું તમને જરાક બતાવી દઉં ભાઈ. અને મંડેથી આપણે નવો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ યુનિટ નંબર 4 માં એપોનિમ્સ. યુનિટ નંબર 4 માં વોકેબ્યુલરીમાં તમારે 2 ટોપિક છે homophones and eponyms. Homophones તો આપણે ડિસ્કસ કરી લીધા છે આપણે એપોનિમ્સ નેક્સ્ટ ક્લાસમાં ડિસ્કસ કરવાના છે. તો હવે હોમોફોન્સ તમને કઈ રીતે પૂછાશે એક્ઝામમાં તો તમને એના મિનિંગ પૂછાશે. ઓકે કઈ રીતે તમારે તૈયારી કરવાની છે મિનિંગ કોઈ વર્ડનું લિસ્ટ છે એક વર્ડ એ સ્લાઇડમાં છે ને મિનિંગ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તમને સીધું એમ પૂછાશે એક્ઝામમાં વોટ ડઝ ધ વર્ડ એ મીન્સ AIL બરાબર તો 4 ઓપ્શન આપ્યા છે હેપીનેસ ટ્રબલ એક્સ્ટસી ઓર બિયર. 4માંથી અનસુટેબલ કયું થયું એલ મીન્સ પેલું એલ જો પૂછ્યું હોય તો એનો મતલબ થાય ટ્રબલ. તો 4માંથી તમારે એનું સિનોનિમ કેવું તો એનું સુટેબલ વર્ડ કયું ક્લોઝ ટુ ઇટ એ વર્ડ તમારે પસંદ કરવાનો રહેશે. દાખલા તરીકે પછી તમને એવું પૂછાય કે વોટ ડઝ વર્ડ બર્થ મીન્સ પેલું પૂછાય તમને 4 ઓપ્શન આપ્યા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આ વર્ડ દઈએ સાઇટ બરાબર CITE વોટ ડઝ ધ વર્ડ સાઇટ મીન્સ એ પૂછે. 4 ઓપ્શન હશે અ પ્લેસ ટુ કોટ ગાર્ડન ઓર બુક. સુટેબલ શું છે ટુ કોટ બરાબર એ પ્રમાણે તમારે ચૂઝ કરવાનું રહેશે. વોટ ડઝ ઇમિનન્ટ મીન્સ IMMINET પૂછાય તો ઇટ મીન્સ સડન સડન ક્લોઝ ટુ હેપન. તો એ રીતનું હોય કે હાઈ રેન્ક ફેમસ પ્રેસ્ટિજિયસ ઓર સડન સો મિનિંગ શું થાય એનો સડન તો સડન તમારે ચૂઝ કરવાનું રહેશે. એવું પૂછાય કે વોટ ડઝ મીન ફેઝ FAZE 4 ઓપ્શન હશે પીરિયડ ડિસ્ટર્બ ક્લેપ એન્જોય બરાબર તો મોસ્ટ સુટેબલ વર્ડ શું થાય ડિસ્ટ્રેસ FAZE મીન્સ ડિસ્ટર્બ ડિસ્ટ્રેસ તો એ વર્ડ તમારે પસંદ કરવાનો રહેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે તમને એમાં CIA2 કે ફાઇનલ એક્ઝામમાં હોમોફોન્સમાંથી પ્રશ્નો પૂછાશે MCQ. પછી એપોનિમમાં પણ એ રીતે પૂછાશે. એપોનિમ આપણે ડીલ કરશું નેક્સ્ટ વીકમાં મંડેથી એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે હું કહી દઈશ તમને એક્ઝામમાં કઈ રીતે
એપોનિમ પૂછાશે. એટલે યુનિટ નંબર 4 અને યુનિટ નંબર 3 આઈ થિંક ક્લિયર થઈ ગયું. હવે વાત આવે છે યુનિટ નંબર 1. યુનિટ નંબર 1 માં તમારે બે પાર્ટ છે, એક રીડિંગ સ્કિલ થિયરી છે અને રીડિંગ સ્કિલમાં રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન છે. હવે રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન છે એમાં તો ઓબ્વિયસ છે કે તમને જે બેસિસ પૂછાય એમાંથી જ તમારે પ્રશ્ન જવાબ આપવાનો છે. એમાં કોઈ તમારે એક્સ્ટ્રા પ્રિપરેશન કરવાની રહેતી નથી, કારણ કે પેરેગ્રાફ ઇઝ બેસિસ કે જે તમને પૂછવાનું છે ધેટ ઇઝ આન્સર. બરાબર? તો એમાં તો તમારી કોમ્પ્રિહેન્શન જે ટેલેન્ટ છે, સ્કિલ છે, એ તમારે ડેવલપ કરવી પડે. એમાં કોઈ પ્રિપરેશન કરવાની હોતી નથી, કારણ કે પેસેજ જે છે એ કોઈ પણ ફિલ્ડમાંથી હોય, ઇકોનોમિક્સ હોય, કરંટ અફેર હોય, સાયન્સ હોય, બરાબર, તો લિટરેચરમાંથી હોય. યુ હેવ ટુ રીડ કેરફુલી ધેટ પેસેજ અને પછી તમારે એનો જવાબ આપવાનો હોય છે. 1 મિનિટ ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે યુનિટ નંબર 1 માં કોમ્પ્રિહેન્શનમાં કંઈ પ્રિપરેશન કરવાની રહેતી નથી, બરાબર? એટલે એ તો પછી તમારું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન કેવું છે, રીડિંગ ઉપર કમાન્ડ કેવો છે એના ઉપર ડિપેન્ડ્સ. કદાચ તમને હવે 10 ક્વેશ્ચન્સ પૂછાશે CIE 1 2 માં, અને ફાઇનલ એક્ઝામમાં કદાચ પેસેજ મોટો હશે અને એમાંથી 10 ક્વેશ્ચન્સ હશે, અને આ 5 માર્કના બે પેસેજીસ હશે. બરાબર? એટલે ટૂંકમાં ગણતરી એ તમારે રાખવાની કે 10 માર્ક્સનું રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન હશે. 10 માર્ક્સ અથવા તો 7 માર્ક્સ રીડિંગ થિયરીમાંથી પૂછાશે. થિયરીમાં તો તમને ખ્યાલ છે, મોસ્ટ આઈએમપી સ્પીડ ઓફ રીડિંગ, એવરેજ કોલેજ સ્ટુડન્ટની સ્પીડ, રીડિંગ સ્પીડ કેટલી, આઈડિયલ સ્પીડ કેટલી, સ્કેનિંગ સ્પીડ કેટલી, રિમેમ્બરિંગ માટે કેટલી, કોમ્પ્રિહેન્શન માટે કેટલી. છતાંય આપણને ટાઈમ મળશે તો ફ્યુચરમાં આપણે એને નેક્સ્ટ વીકમાં બધા ચેપ્ટર આપણે રિવાઇઝ કરી દઈશું. એપોનિમ આપણે મંડે ડીલ કરશું. આજે પણ મારો આપણે એક યુનિટ નંબર 2 એક્ટિવ અને પેસિવ એમાંથી આપણે ડબલ્યુ ક્વેશ્ચન આપણે આજે રિવાઇઝ કરવાનું છે. આજે આપણે રિવિઝન કરશું. હવે આપણે બધો સિલેબસ ઓલમોસ્ટ પૂરું થઈ જાય છે, 95%. યુનિટ 4 માં હોમોનિમ્સ પૂરા થઈ ગયા. એક જ ટોપિક આપણે કરવાનો છે, એ છે એપોનિમ્સ. એ આપણે નેક્સ્ટ વીકમાં કરી દઈશું. પછી આપણે ટાઈમ રહેશે તો બધું આપણે પહેલાથી રિવાઇઝ કરીશું. યુનિટ નંબર 3 અહીંયા આપણે સંપૂર્ણ પૂરું કર્યું છે. ઓકે, હવે આપણે ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચનમાં મોટાભાગના સ્ટુડન્ટ્સને તકલીફ પડતી હોય છે એક્ટિવ પેસિવ, તો એ આપણે આજે આપણે ડિસ્કસ કરશું. એક્ટિવ પેસિવ ઇન ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન્સ. પછી કંઈ ના સમજાય તો તમે પૂછી શકો છો. કોઈ ડાઉટ હોય સિલેબસમાં, you can ask. So there are two types of question, બરાબર? શોર્ટ ક્વેશ્ચન હોય છે, યસ નો, અને ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન. હવે ક્વેશ્ચન કોઈ સેન્ટેન્સ હોય તો એની પેટર્ન શું હોય છે કે શરૂઆતમાં ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન વર્ડ હોય, વોટ, હુ, વેન, વેર, હું. એના પછી ડિરેક્ટલી ઇમિડિયેટલી એ વર્ડ પછી એટલે કે ડબલ્યુએચ વર્ડ પછી સીધું શું હોય, ઓક્ઝિલરી હોય. બરાબર? એ પછી પ્રાઇમરી ઓક્ઝિલરી હોય કે મોડલ ઓક્ઝિલરી હોય. બરાબર? એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે પ્રાઇમરી ઓક્ઝિલરી એટલે એમ ઇઝ આર પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં, પાસ્ટ ટેન્સમાં વોઝ, વર,
બરાબર, હેવ હેઝ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં અને હેડ પાસ્ટ ટેન્સમાં, અથવા નેગેટિવ કે એવું કંઈ આપણે કરતા હોય યસ નો હોય તો આપણે ડીડ હોય છે, સાઈ ડી ડઝ ડુ. એ રીતે મોડલ ઓક્ઝિલરીમાં વિલ, શેલ, કુડ, કેન, માઇટ આ બધા એમાં હોય છે. બરાબર, તો ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન ના હોય તો એ વર્ડ ઓક્ઝિલરી એ શરૂઆતમાં હોય, ડબલ્યુએચ હોય તો પહેલા ડબલ્યુએચ આવે પછી ઓક્ઝિલરી આવે, અને પછી સબ્જેક્ટ, અને પછી મેઇન વર્બ અને ઓબ્જેક્ટ કે જે કંઈ પછી એડવર્બ કે જે એક્સટર્નલ હોય છે સેન્ટેન્સમાં એ. તો હવે ડબલ્યુ ક્વેશ્ચનમાં આપણે શું યાદ કરવાનું રહે એક્ટિવ પેસિવની તૈયારી કરતા હોય ત્યારે? તો પેટર્ન જુઓ તમે, એક્ટિવ વોઇસમાં ઉપર અને નીચે પેસિવ વોઇસમાં. વેન ડીડ યુ બાય ધ કાર? વેન આપણે ચેન્જ શું કરીએ છીએ? સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટના સ્થાન આપણે બદલીએ છીએ. એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં આપણે કોઈ સેન્ટેન્સ કન્વર્ટ કરીએ તો મેઇનલી આપણે શું કરીએ છીએ? એક્ટિવ વોઇસમાં જે સબ્જેક્ટના સ્થાને હોય એ વસ્તુને આપણે પેસિવમાં ઓબ્જેક્ટના સ્થાને લઈ જઈએ છીએ, અને એક્ટિવમાં જે ઓબ્જેક્ટના સ્થાને હોય એ વસ્તુને આપણે પેસિવમાં સબ્જેક્ટના સ્થાને મૂકી દઈએ છીએ. ઉપર જુઓ, યુ અને ધ કાર. યુ સબ્જેક્ટ છે, ધ કાર ઓબ્જેક્ટ છે. નીચે જુઓ પેસિવ, યુ જે છે એ ઓબ્જેક્ટના સ્થાને જતી રહી છે છેલ્લે એન્ડમાં, અને ધ કાર છે એ સબ્જેક્ટ બની જાય છે. આ એક ફેરફાર છે. સેકન્ડ બીજો ફેરફાર આપણે કરીએ છીએ એ વર્બ સાથે. ક્રિયાપદનું રૂપ બદલાતું હોય છે. હવે અહીંયા જુઓ, વેન ડીડ યુ બાય ધ કાર? ડીડ ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આ સેન્ટેન્સ છે એ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સનું છે. ડીડ શેમાં આવે? સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં. અને ડીડ જ્યારે સેન્ટેન્સમાં હોય તો પછી મેઇન જે વર્બ છે બાય એ મૂળ રૂપમાં હોય છે. બાયનું બી ટુ બોટ થાય. અહીંયા બોટ નહીં આવે કારણ કે ડીડ છે, ક્વેશ્ચન છે એટલા માટે. એટલે પહેલા શું આવ્યું? ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન, પછી શું આવ્યું? ઓક્ઝિલરી ડીડ, પછી સબ્જેક્ટ યુ, પછી મેઇન વર્બ અને પછી ઓબ્જેક્ટ ધ કાર. આ પેટર્ન છે. એ સેમ એક્ટિવ વોઇસને આપણે એમાં કન્વર્ટ કરવું જોઈએ તો આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભાઈ વર્બ ફોર્મ એક્ટિવમાં શું છે તો કે વી ટુ અને કાં તો સહાયકારક ક્રિયાપદ નેગેટિવ અને ક્વેશ્ચનમાં ડીડ. એ રીતે એનું પેસિવમાં શું થાય છે? ટુ બી પ્લસ વી થ્રી. તો વોઝ, ટુ બી કયું આવશે? પાસ્ટ ટેન્સમાં વોઝ. સો વેન ડીડની જગ્યાએ વોઝ આવી જશે. સબ્જેક્ટમાં ધ કાર આવી જશે. વેન વોઝ ધ કાર, વી થ્રી આવશે એટલે બાયનું બોટ થઈ જશે. ટુ બી વોઝ પ્લસ વી થ્રી. જોઈ શકો, ટુ બી પ્લસ વી થ્રી. એના પ્લેસ જુઓ તમે. ઇમિડિયેટલી આફ્ટર ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન ટુ બી આવશે, એના પછી સબ્જેક્ટ આવશે ધ કાર, એના પછી વી થ્રી આવશે બોટ. બાય આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ બી બાય. બરાબર, બાય યુ ટુ જોઈન ધી ઓબ્જેક્ટ વિથ ધ સેન્ટેન્સ. બરાબર, તો આ ત્રણ ચેન્જીસ આપણે કરીએ છીએ. સબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટ દે આર ઇન્ટરચેન્જ. પ્રિપોઝિશન બાય આપણે એડ કરીએ છીએ પેસિવમાં, અને વર્બ ફોર્મ બરાબર એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં કોઈ સેન્ટેન્સ કન્વર્ટ થાય તો મોસ્ટલી મેઇન જે ફેરફાર છે એનું ક્રિયાપદનું રૂપ જે છે બદલાતું હોય છે. તો એ આ પ્રમાણે બદલાય છે. પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, પાસ્ટ ટેન્સ અને ફ્યુચર ટેન્સમાં તમે જોઈ શકો છો એક્ટિવ વોઇસના ફોર્મ જુઓ તમે અને પેસિવ વોઇસના ફોર્મ. બરાબર, તો આ બધા ટેન્સીસમાં આપણને ખબર હોવી જોઈએ. એમાં 4 ટેન્સીસ એવા છે કે જેનું પેસિવમાં કન્વર્ટ કરી સેન્ટેન્સ પોસિબલ નથી. 8 ટેન્સીસ છે કે જેમાં આપણે પેસિવ બનાવી શકીએ છીએ, શક્યતા છે. હવે આપણે હું જોઈએ. WHO હુ. હવે હું જ્યારે સેન્ટેન્સમાં હોય ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચનમાં તો એમાં સબ્જેક્ટ નથી થતો. હુ હેઝ બ્રોકન ધ ગ્લાસ. બરાબર, હેઝ બ્રોકન એ વર્બ છે, ધ ગ્લાસ ઓબ્જેક્ટ છે. હુ જે છે એ સબ્જેક્ટ માટે પૂછવામાં આવે છે કોણે એ કામ કર્યું. એમાં મેન્શન ડાયરેક્ટલી નથી હોતું, એટલે ક્રિયાનું કર્તા જે છે એના માટે જે પ્રશ્ન પૂછાયો છે એટલે આપણે બાય whom કરવું પડે છે. Who will be converted to by whom. તો હેઝ બ્રોકન એટલે એ એક્ટિવ વોઇસમાં પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સનું રૂપ છે. હેઝ, હેવ, હેઝ પ્લસ વી થ્રી, હેઝ બ્રોકન. તો એનું પેસિવમાં શું થઈ જાય છે? હેવ, હેઝ પ્લસ બીન પ્લસ વી થ્રી. એટલે શું થઈ જશે? હુનું શું થઈ જાય પેસિવમાં? બાય હોમ. બાય હોમ પછી પ્રાઇમરી ઓક્ઝિલરી હેઝ, સબ્જેક્ટ ધ ગ્લાસ, બીન બ્રોકન. બાય હોમ હેઝ ધ ગ્લાસ બીન બ્રોકન. ચાલો હવે આ તમારા માટે હું આપું છું. હુ વોઝ લર્નિંગ અ પોયમ. મને ચેટ બોક્સમાં તમે જવાબ આપશો આ સેન્ટેન્સનું પેસિવમાં કન્વર્ટ કરો.
Who was learning a poem? આમાં તમને ખ્યાલ છે એક્ટિવ પેસિવ કઈ રીતે પૂછાશે, બરાબર? સેન્ટેન્સ તમને એક્ટિવમાં આપ્યું હશે ક્વેશ્ચનમાં અને 4 ઓપ્શન આપ્યા છે, એમાંથી સાચું એક હશે, 3 ખોટા હશે. સાચું એ કરેક્ટ જે છે એનું પેસિવ એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, તમારે ચૂઝ કરવાનું છે. અત્યારે ચેટબોક્સમાં મને સેકન્ડ જે સેન્ટેન્સ છે હુ વોઝ લર્નિંગ એટલે કે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનું જે ડબલ્યુ એક્સપ્રેશન જે છે એક્ટિવ વોઇસમાં એને મને પેસિવમાં કન્વર્ટ કરીને અત્યારે જવાબ આપો ચેટબોક્સમાં. એક્ઝામ્પલ તમારી સામે છે, એમાંથી જોઈને તમે કરી શકો છો. ભૂલાઈ ગયું બધાને? નથી યાદ આવતું? એક પણ રિપ્લાય હજી આવ્યું નથી ચેટબોક્સમાં. કોઈ નહીં? સાંભળો છો બધા? અવાજ આવે છે બધાને? Who was learning a poem? એનું પેસિવ તમારે જવાબ આપવાનો છે, પેસિવ બનાવો. ટ્રાય કરો, ભલે ખોટું હોય કોઈ વાંધો નહીં. કોઈ એક વ્યક્તિ તો જવાબ આપો. At least one student. સંભળાય છે બધાને? Yes or no? જવાબ આપો બધા. Very good. Jay Mali. So that is the answer. Was learning, બરાબર? Was plus ing તો શું થઈ ગયું? To be was તો past continuous માં આવશે, primary auxiliary. તો was ing નું પેસિવ માં શું થાય? To be plus being plus be3. Was being learned. બરાબર? પછી એનું સિક્વન્સમાં સેન્ટેન્સ ગોઠવવાનું થાય એટલે by whom was a poem being learned. બધા યાદ રાખવાનું છે, ભૂલવાનું નથી, પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, બરાબર? એટલે ભૂલાઈ જાય. When will you buy a car? જવાબ આપવો જોઈએ ચેટ બોક્સમાં. આ બધું આપણે કરી નાખ્યું. ફ્યુચર ટેન્સમાં આપણે લીધું છે સેન્ટેન્સ. When will you buy a car? શું થાય પેસિવ? એક્ટિવ પેસિવમાં હજી તમારે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. જેવા એપોનિમ પૂરા થશે એટલે એપોનિમ પછી એક્ટિવ પેસિવનું આપણે રિવિઝન કરી દઈશું. બરાબર છે. સો when will a car be bought? વેરી ગુડ. અહીંયા મિસ્ટેક થઈ જાય છે બધા. વેન પછી શું આવશે? ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન પછી હંમેશા ઓક્ઝિલરી. વેન અ કાર નહીં થાય, પણ વેન વિલ અ કાર
will be V3, will plus B plus V3. Then will આવતા ત્યાં સબ્જેક્ટ આવી જશે be bought by you. 10-20 સેન્ટેન્સીસ આ રીતે અભ્યાસ કરશો ત્યારે જ ખ્યાલ આવશે. When had he taught, જો when પછી શું છે auxiliary had, પછી શું છે subject he, પછી main verb taught us the story. બે આમાં ઓબ્જેક્ટ છે us and the story, એટલે બે રીતે આમાં કન્વર્ટ થઈ શકે. us ને પણ સબ્જેક્ટ બનાવી શકો, we અને the story ને પણ સબ્જેક્ટ બનાવી શકો. પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ નું ઉદાહરણ છે. Pen had the stories, had plus been plus B3. એ રીતે બનશે અને us B3 પણ બની શકે. When had we been taught the story by him? By him also બરાબર ને, them છે, that is mistake. ઓકે, તો કોઈ વાંધો નહીં. આ રીતે આપણે WH ક્વેશ્ચન હવે નિરાતે ડિસ્કસ કરવા પડશે, કારણ કે ઘણા બધાના રિસ્પોન્સ હજી બરાબર આવ્યા નથી. That means that many of you are still having less confidence in the WH question active passive voice. અહીંયા આજે આપણે રાખીએ, એન્ડ કરીએ છીએ. MCQ question related to short story. અરાઉન્ડ 50 ક્વેશ્ચન જે MCQ છે યુનિટ નંબર 3 માંથી, એ હું તમને PDF ફાઇલ એક બે દિવસમાં સેન્ડ કરી દઈશ. એ બધા ક્વેશ્ચનનો અભ્યાસ પણ કરી દેજો. એક્ટિવ પેસિવ ફરીથી આપણે રિવિઝન કરી લઈશું, એટલે કોઈ પ્રશ્ન નથી. યુનિટ નંબર 4 માં હોમોનિમ્સો થઈ ગયા છે, એપોનિમ્સ આપણે બરાબર કરી નાખશું, એટલે એ પણ પ્રશ્ન નથી. તો નેક્સ્ટ વીકમાં લગભગ કમ્પ્લીટ 100% સિલેબસ આપણું પૂરું થઈ જશે. કોઈ ડાઉટ હોય તો પછી પૂછી શકો છો. So today we end here. You can type your roll number. Thank you. Have a nice day.